जी जी ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ ਮਾਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਤਲਕ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਂਝੂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਆਸਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ और ताकि मैसेज जरा ना आम बंदे तक पहुंचे कि ये रस्मुल खत की है और तालिब इल्मा तक भी और असातिज़ा तक भी ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। जी जी बिल्कुल जी श्योर ना जिस तरह मैं कह ना कि साडी लैंग्वेज ना एक टोनल लैंग्वेज हैगी है ना जी ते सांझा स्क्रिप्ट जरा ना इस चीज़ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ठीक ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਚੁਣੀਆਂ अच्छा दूसरा कि सारी टर्मिनोलॉजी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ इस वे मुमकिन है मैं सारी और ना बोला कि कोई अनजान ना होएगा दूसरे सुन के मुमकिन है मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करा दोनों मिक्स करके यूज़ करेंगे तो मैं एक्सप्लेन कराँगा ये कि ये खास फीचर्स की ने चुनिया गल्लां की ने स्पैशल फीचर्स की जी 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 ये ना 34 जोड़े ने ना वो है कॉन्सोनेंट्स मेन साउंड लैटर्स। अच्छा मेन साउंड लैटर्स 34 ने ये नॉलेज उन्होंने कहा जाता है बिब ठीक है पर उत्ते ज़्यादा नहीं करेंगे फिर तो आहिस्ता आहिस्ता लोग मानूस हो जाएंगे तो उनसे गल करेंगे 34 जोड़े ने कॉन्सोनेंट्स ने मेन साउंड लैटर्स ठीक है एक साइलेंट कैरेक्टर है ए वाला। अच्छा जी ये अपनी कोई साउंड नहीं लेकिन ये 5 दूसरे लैटर्स ना मिलकर उन्होंने साउंड को मॉडिफाई करता है ठीक है उन्हें मैं दसांगा किस तरह और 10 वावल्स ने सांझे उन्होंने नाम है आयु लेकिन फारे मोहम्मद ने समझो कि वावल्स ना 10 वावल्स ने 3 सेट्स ने ठीक है कुछ सिमिलर है कुछ सिमिलर है कुछ सिमिलर टोटल ने बन गए 10 वावल्स। बेहतर साइलेंट करैक्टर जो ना ये 5 मेन साउंड लैटर्स ने मिलके उन्होंने मॉडिफाई करता है जिस तरह यह मेन साउंड लैटर है ब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਭ ਅੱਛਾ ਦਬ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋਟੂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੋਟੂ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਸਾਊਂਡ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜ जिमें मज द ना जिस वे ज्वाइन करता है द कंध द ना जिस वे ज्वाइन करता है ड गंड ग ना जिस वे ज्वाइन करता है ग जिमें खुंग ते मेन साउंड लैटर जो ना साइलेंट करैक्टर सिर्फ 5 मेन साउंड लैटर्स ਨੂੰ मॉडिफाई करता है किसी होर नहीं आंदा ਇਹਦੇ ਨਾਲ आंदा ब ज द द ग ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ मैं दसा सी वावल्स ने जी और यह जोड़ा साइलेंट करैक्टर और यूज है और ये 5 सपोर्टिव साइंस ने। अच्छा 5 सपोर्टिव साइंस ऑफ कोर्स सारे इंपॉर्टेंट ने यह जो मैं रैक्टेंगल जो स्केल यूज़ किया ना ये कोई चीज़ नहीं ये सिंपली लैटर्स की पोजिशन शो करता पे ऊपर छोटा जहा निशान जोड़ा है ए वाला निशान ए निशान ये सपोर्टिव साइंस ने ये किहड़ी जगह ते लैटर दे किहड़ी जगह ते पाने हैं ਉਹਦੇ वास्ते रैक्टेंगल ते स्केयर सिंपली पोजीशन है मेन साउंड लैटर वास्ते रैक्टेंगल शो की हुई है बड़े वावल्स वास्ते शो की हुई है स्केयर जे और ये सपोर्टिव साइन जिहड़े ने इस तरह इत्थे ऊपर आ रहे हैं ऐसे बराबर से आ रहे हैं इन्हां नूं हुण मैं एक्सप्लेन करना है जिहड़ा पहला वाला ना ये हैगा स्ट्रैस वास्ते जिस तरह दूसरी लैंग्वेज तशदीद जिस तरह होती है ना ਇਹਦਾ पर्पज वो है ठीक है जिसे बिला लिखना है लेकिन अगर बिल्ला बनाना है तो वो जो ना ऊपर जो ना सपोर्टिव साइन आ जाएगा वो सारे वर्ड ऐसे खैर नहीं लिखे हुए यह जो नैसल साउंड वास्ते जी आवाज़ नैसल है नाचो निकलती है नून करना तुम कह लो
ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਲੈਟਰ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਵੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਲਿਖਣਾ, ਦੋ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਕਸ ਅਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਾਈਨ ਔਰ ਇਹ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਾਈਨ। अच्छा एक सपोर्टिव साइन है, दूसरा ए व तीसरा ए व चौथा है व पंजवा है, दो एक जगह नजर आ रहे हो। सिंपली मैं दसिया कि मेन साउंड लैटर ये कॉन्सोनेंट के नाल केस पोजीशन ते आना और वोवल्स दे नाल केस पोजीशन च आना। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਪੋਰਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਔਰ ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਕ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮਸਲਨ ਬੁੱਲ, ਟੁੱਲ, ਗੱਲ, ਮੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਲਾਈਟਲੀ ਜਰਕ ਲਾਈਕ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। अच्छा जी, तो स्पोर्टिव साइन तो रोशनी पाई है। जी ये वाला स्पोर्टिव साइन जी। मैं ये पूछना चाहूँगा, ज़ाहिर है कि इजाद है, एक तख्लीक है, और मैं अगे गल कर रहा क्रिटिकल थिंकिंग ते क्रिएशन, तनकीदी सोच ते उस तो बाद तख्लीक, ये एक सफ़र है जी। उसका जायजा लिया जाता, लेकिन उस जी सब तो अहम चीज़ है कि आखिर इसकी कोई बुनियाद भी तो है ना, इसकी कोई बेस एक किंज शुरू होया तुहाडे ज़हन च एदी बेस वो तो तुसीं सोचा ना कि होना चाहिए, मगर यह तुसीं लिया कित्थों? मतलब ज़ाहिर है कोई तुहाडे ज़हन अंदर खाका की, तुसीं इस खाके नूं प्रोड्यूस करने वास्ते क्रिएशन की तरफ किस तरह गए? मैं तो हमेशा कोशिश करांगा, मैं सजेस्ट भी करांगा कि फ्रैंकली क्रिएशन जावे ना, क्योंकि क्रिएशन में जान लिए एक ऐसी कैफियत इंसान चला जाता है कि जिहदे चों कोई मुकदरा आदे मुड़ के आंदा है। ठीक है, इस करके मैं तो चाहूँगा कि कोई क्रिएशन ना जाए, फिर भी अगर कोई जाए तो फिर वह चॉइस तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन एक क्रिएशन उस स्टेज से जाके कैफियत होती है जिहदे विच इंसान जिहड़ा मतलब अपने जिस्म चों और उन्हां चीज़ों चों निकल चुकिया हुंदा है, किते जा चुकिया हुंदा वा, ते अगर मुकदरा च होवे तो वापस आ जाता, क्रिएशन हो जाती है, या उस कैफियत दे विच क्रिएशन करता है। इट विल बी ग्रेट कि वो ना वापस आ जाए। आई एम लकी वन कि मैं उस कैफियत से वापस आया और मैं क्रिएशन की चीज़ जी ना क्रिएट हो गई। तो मैं कोई आइडिया नहीं दस सकता कि मतलब सिंपली I can't say कि कड़ी चीज़ मैं बेस बनाई हुई है। I don't think कि मैं कोई चीज़ बेस बनाई है। यानी ਅਸੀਂ कह सकते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ कैफियत है, हाँ जी, उस कैफियत ने सफर ਕੀਤਾ ਹੈ, और जिसਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਾਂਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉਸ कैफियत ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ कैफियत ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਂਦਿਆਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਤਖਲੀਕ ਸਾਹਮਣੇ हाँ जी। फिर भी मैं थोड़ा दसना चाहांगा कि एक से कि इस बार क्रिएट हो गई कि मेरी डिज़ायर फॉर अपनी लैंग्वेज वास्ते ना और एक्सट्रीम ते सीगी कि सानू अपनी बोली होनी चाहिए, साडा अपनी बोली दा स्क्रिप्ट भी होना चाहिए। मतलब लव फॉर द लैंग्वेज जेड़ा ना और एक्सट्रीम ते सीगा। दूसरा सम मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जेड़ी ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी सी। मैं अपने प्रोफैशन तो अलावा डिजाइनिंग च काफ़ी ज़्यादा कमांड हासिल कर चुका सी। फिर मैं कंप्यूटर विजुअल बेसिक दे विच कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत कर चुका सीगा, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਾਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਮ ਫੋਰ ਮੇਰੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਥਿੰਗ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਸੋ ਮਚ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰਸਮੋ ਖਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਹਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਸਾਨ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਇਲਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਉਹ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਗਦਾ ਹੈ, ਵਗਦਾ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਵਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਖਜ਼ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ 5 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਵਾਏ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਲਬਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਮਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਈਟਲੀ ਜੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫॉर एग्जांपल 1 आवर इज सफिशिएंट, 2 आवर इज सफिशिएंट, जिस तरह जैसे ਕਰਨ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। लेकिन अगर इस तो अगे ये देखा जाए कि अगला बंदा कंप्लीट कुछ किसी हद तक अंडरस्टैंड कर जाए फुली स्क्रिप्ट ना, तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ 1 आवर डेली 3 वीक्स जॉब, ठीक है, अच्छा, नॉट अ बिग इशू। और मैं दसा जो यंग्स ने ना वो तो विद इन 7 डेज लर्न कर जाते हैं, नो इशू एब्सोल्युटली। हाँ 45 की एज बन जाए 30 की, जिस मैं अपना एक्सपीरियंस दसिया सीगा कि इट मे टेक हिम 22-23 डेज, ठीक है। लेकिन जनरली असं कह दें कि फुली लर्न करना है ना, तो इट इज़ सिंपली मैटर ऑफ 3 months फुली, अदरवाइज 3 वीक्स आर सफिशिएंट। इंट्रोडक्शन वास्ते 1 day सफिशिएंट, जिस तरह जैसे कर रहे हैं फुल इंट्रोडक्शन कर ही लाँगे ना, बेहतर हो गया। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा है कि अगर इन वाइडर लैवल से लैके जाना है, एक तो दूसरा चैप्टर है पॉलिटिक्स का, हम तो मैं नहीं टच कर रहा इस वेले, लेकिन मेरा ख्याल है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के PhD लैवल से ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਂਝੋ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਂਝੋ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਥੀਸਿਸ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਫਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਮਫਿਲ PhD ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 PhD ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ PhD ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो मैं बड़ी खुशी हुई जो कि चलो मैं इन्ना अपने लोगों वास्ते प्यार किया, उन्होंने वास्ते किया, तो कोई एप्रीशिएट कर रहा, मैं अच्छा लगा, ठीक है। तो इनू पंजाब यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी इनू इमीडिएटली जो ना एज ए थीसिस स्टूडेंट्स को ऑफर करता जाए कि जिन्हें PhD करनी है उन्होंने गो थ्रू करे और इतने रिपोर्ट्स वगैरह लिखे या रिकमेंडेशन वगैरह दे। एक ये बड़ा आसान है। दूसरा है कि यूनिवर्सिटी के ना से अगर 30, 50, 100 स्टूडेंट्स एंगेज कर रहे हैं, जिस तरह मैं अगर दसिया इट इज़ अ 3 months जॉब, ठीक है। तो एक समैसटर कर 6 months जॉब दे दे, तो 6 months में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टीचर जोड़े ना वो साझो लर्न कर चुके होंगे और अगे वो डिलीवर कर सके। इट्स नॉट बिग, इट्स अ मैटर सिंपली डिसीजन लैन का मैटर है। अदरवाइज कोई आफ्टर ऑल ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਬਿਗ ਹੈਡੇਕ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਸਾਸ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਡਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਜੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਰਾਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਖਰ ਵਿੱਚ, ਖੈਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਲਾੜਕਾਨਾ, ਪੰਨੂ ਆਕਲ, ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਝਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਗਰਚੇ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦੱਸ ਪਾਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਇਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਨਾ ਪੀਪਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਈਵਨ ਦੈਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਗਾ।
throughout, all along the river, from Jammu Kashmir down to Rajasthan. ਠੀਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਚਕਵਾਲ ਦੇ 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਸ਼ਾਵਰ ਥੀ ਜਮਨਾ ਤਾਈ, ਚੰਬਾ ਥੀ ਤਾਂ ਡੇਰਾ, ਬੋਲਣ ਸਮਝਣ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੁੱਚਾ ਸੁਖਨ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੰਬਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 1899 ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, 70 ਤੋਂ 80% ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਨਣ ਪਾਓਗੇ? ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ, ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨਰਸ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਰਲੀ 4-5 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਲੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਲਿਖਾਈ ਕੀ, ਮਸਲਨ ਮਾਸ਼ੀਆਤ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਲੂਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਤਜਜ਼ੀਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਗੋ ਕਿ ਅਜੇ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਹ ਗੋ ਕੇ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਫਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਹਾਓ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਇੰਸ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੇਮਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਲ ਪਰਫਾਰਮ ਫਾਰ ਬੈਟਰ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਗੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਫਰਦਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਟੇਜ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਬੀਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। अगर बाहर सारे लोग सोने तो अच्छा खाते पीते पढ़ते लिखते नजर आएंगे तो वो समझो कि साड़ी जिंदगी ने। तो हुण प्रॉब्लम साडा ये है कि चूँकि राइटिंग असी लोग लिखते बहुत सारे लोग नहीं लिख पढ़ सकते पंजाबी वगैरह ना, तो जिहड़ियां दानिश दी गल्लां होंदियां ना हर जनरेशन दे नाल मुक जांदियां नाल ही, वो राइटिंग विच आ के अगली जनरेशन वास्ते अवेलेबल नहीं है। इस करके साडी जिहड़ा वधा है ना रहतर दा वो रुकिया होया है।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜੀ